ओम शांति। अज 9 अगस्त 2021 बाबा दी साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप ते दादा दोनों दी ही वंडरफुल कहानी है। बाप ते दादा दोनों दी ही की है, वंडरफुल कहानी है। बाप जदों दादा विच प्रवेश करे उदों तुसी ब्रह्मा कुमार कुमारी वरसे दे अधिकारी बन सकते हो। बाबा कहते भी जदों बाप दादा विच, दादा कौन, ब्रह्मा बाबा विच है ना, प्रवेश करे उदों ही तुसी ब्रह्मा कुमार कुमारी वरसे दे अधिकारी बन सकते हो। फिर प्रश्न है, ड्रामा नूं निश्चित जानते हुए भी तुसी बच्चियां ने कौन केड़ा लक्ष्य जरूर रखना है। भी ड्रामा निश्चित है पर इनू जानते हुए भी बच्चियां दा केड़ा जिहड़ा लक्ष्य हैगा भी वो जरूर होना चाहिए। उत्तर है पुरुषार्थ करके गैलप करन दा, भी मेहनत करके अगे वधन दा, अर्थात विनाश तो पहला बाप दी याद विच रह कर्मातीत बनन दा लक्ष्य अवश्य रखना है। बाबा कहते भी मेहनत करके अगे वधन दा, अर्थात विनाश तो पहला बाप दी याद विच रह कर्मातीत बनन दा लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजड तो गोल्डन एजड बनना। कर्मातीत का मतलब ही की है कि लोहे तो सोने वर्गा बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा जा वेला है, इसलिए पुरुषार्थ तो पहला आपदी अवस्था नूं अचल अडोल बनाना है। बाबा कहते भी पुरुषार्थ करन दा ये थोड़ा जा वेला हैगा, हुण टाइम हैगा, इसलिए विनाश तो पहला आपदी अवस्था नूं अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? ओम शांति, ओम शांति। एक कहता है दादा ते एक कहता बाबा। एक बाबा कौन? शिव बाबा। ते एक दादा कौन? ब्रह्मा बाबा। कहानी सुनाते हैं ना, एक सी राजा ते एक सी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यह फिर है नई गल्लां। एक बाबा ते एक दादा, तुसी कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक सी शिव बाबा ते दूजा सीगा ब्रह्मा दादा। हुण शिव दे बच्चे तां सारे ने, सारियां आत्मावां एक बाप दी संतान है। ओह बाबा कहते कि ओह तां है ही। ब्रह्मा दे बच्चे ब्राह्मण सी ते प्रजापिता ब्रह्मा दी संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां सी। उन्हां नूं कौन पढ़ांदे है? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा दे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते है कि बरोबर असी शिव बाबा दे बच्चे भी हैगे हाँ ते असी पोतरे भी हैगे हाँ। बच्चे तो है ही हाँ, हुण पोतरे बने हाँ ब्रह्मा द्वारा दादे का वरसा लैन वास्ते। भी बच्चे तो हैगी सी आपां शिव बाबा दे आत्मा रूप, हुण ब्रह्मा बाबा दे द्वारा आपां उहदे पोतरे बन गए। काहदे वास्ते? दादे का वरसा लैन वास्ते, माना उहदी मलकीयत लैन वास्ते। हुण तुहानू दादे का वरसा मिलता है जिन्हों शिव बाबा कहते हैं, पर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उन्होंने दादा कहते हैं, तो वरसा दादे का मिलता है, ब्रह्मा दादा का नहीं। भी ब्रह्मा तो नहीं मिलता गा, शिव बाबा तो मिलता है। बैकुंठवासी बनन का वरसा उस बाप तो मिलता है। अद्धा कलप वरसा पाते हो तो फिर तुहानू श्राप मिलता है रावण तो नीचे उतरन का, जिवें कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरन की। हुण तुसी बच्चे समझते हो साडे उत्ते राहु की दशा बैठी हुई है।
ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਊਂਚ ਤੇ ਊਂਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੈਠੀ ਤਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਚਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਮੁਖਯ ਹੈ ਹੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਬਣੇ, 84 ਜਨਮ ਲਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਬਰੋਬਰ ਦੇਵਤਾ 84 ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਤੋਂ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਬਹੁਕਾਲ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਪ ਤਪ ਸਲੋਗਨ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਭ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕਤੂ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਮ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜਯੰਤੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਰੁੰਡ ਮਾਲਾ। ਉਸ ਰੁੰਡ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰਵਾਰ। ਮਾਲਾ ਵੀ 8 ਦੀ 108 ਦੀ 16,108 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 16,000 ਹੈ, ਫਿਰ 8-10,000 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਏ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਓਨੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। 100 ਬਣੇ ਜਾਂ 200 300 ਬਣੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਿਧੀ ਪਾਣਗੇ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਰਹੇ ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਰਹੇ ਐਕਿਊਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਗੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ 9-10 ਵੀ ਐਕਿਊਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਐਕਿਊਰੇਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣੋਗੇ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਸਤੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
विलायत आदि तो खूब टैक्स आदि लगणगे, महंगाई हुंदे हुंदे फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी, भी बहुत महंगाई हो जूगी फिर एकदम सस्ती हो जूगी। सतयुग विच कोई चीज़ ते खर्चा नहीं होगा, फिर इन्नी सस्ताई हो जूगी क्योंकि जनसंख्या खत्म हो जूगी, आटोमैटिक चीज़ सस्तियां हो जाएंगियां ते सब खानियां आदि भर जाएंगियां, भी दोबारा जड़ियाँ खानियां खाली हो गईयां वो भर जाएंगियां। नई दुनिया विच वैभव बहुत होंगे, माना नई दुनिया दे विच सुख दे साधन है जिहड़े वो बहुत होणगे। लक्ष्मी नारायण कोल तां बहुत ही वैभव सीगा। श्री नाथ द्वारे विच मूर्तियां दे अगे भी किन्ने वैभवां दा भोग लगाने, माना किन्ने प्रकार दा भोग लगांदे आ। उत्थे असीं बहुत माल बनाने आ, फिर खांदे भी आ। कवांगे तां असीं देवतावां नूं भोग लगाने आ, कहंदे आ देवतावां नूं भोग नहीं लगावांगे तां नाराज़ हो जाणगे, भी उत्थे ऐं कहंदे आ भी अगर असीं देवतावां नूं भोग नहीं लगावांगे तां नाराज़ हो जाणगे। हुण इहदे विच नाराज़ होण दी तां कोई गल नहीं हैगी, तुसीं कोई बाबा कहंदे नाराज़ थोड़ा ही हुंदे हो, जाणदे हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है, कलयुग तो बदल के सतयुग आना ही है। तुसीं समझदे भी हो कि ड्रामा अनुसार हुण चक्कर शुरू होना है, तुसीं सारे ड्रामा दे वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया होया है, ड्रामा विच 1 मिनट भी नीचे उपर नहीं हो सकदा। जिवें बाबा आया तुसीं वेख्या कि कलप पहले भी हूबहू एवें ही होएगा। शास्त्रा विच तां कलप दी आयु लाखों वर्ष लिखती, हुण तुसीं बच्चिआं दी बुद्धि विच है कि बरोबर विनाश तां सामने ही खड़ा है। हुण तुसीं गैलप कर रहे हो, जानदे हो कि बाप नूं याद करके असीं कर्मातीत अवस्था नूं जरूर पाना है। आयरन एजड तो गोल्डन एजड बनांगे। हुण अगर पुरुषार्थ नहीं करांगे तां पद भ्रष्ट हो जाऊगा। बाबा कहंदे अगर हुण आपां पुरुषार्थ नहीं करांगे तां सतयुग दी पदवी गई। तां हे आत्माएं, हुण तुसीं पतित बन गए हो, ये भी जानते हो कि बहुत किस्म दे आएंगे, जो होर धर्मां विच बदली हो गए वो भी निकल आएंगे, आके आपदा पुरुषार्थ करनगे, भी जो सिख धर्म मुसलमान क्रिश्चन बन गए है ना, बाबा कहंदे सारे आएंगे, आके आपदा पुरुषार्थ करनगे बाप तो वरसा पाण दा। ब्राह्मण धर्म विच आके फिर देवता धर्म विच आएंगे, ब्राह्मण धर्म विच नहीं आएंगे तो देवता धर्म विच किवें आएंगे। प्रतिदिन ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि नूं पांदे रहणगे, विनाश सामने देखणगे, ये तां ठीक कहंदे ने, तां वृद्धि हुंदी जाएगी। ब्राह्मणां दा झाड़ वृद्धि नूं पा के फुੱਲ हो जाएगा, फिर वापस जाणगे। देवतावां दा झाड़ बढ़ेगा। हुण तुसीं संगम ते राजयोग सीख रहे हो, तां इस संगम नूं कल्याणकारी युग कहा जांदा है। संगम दा ही गायन है, गंगा सागर दा मेला दिखाते हैं। ये सारे है भगती मार्ग दे रस्ते। यह है ज्ञान सागर, ते ज्ञान सागर तो निकली हुई ज्ञान गंगावां। ज्ञान सागर तो ज्ञान पतित पावन अक्षर लगता है, वो समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, फिर गंगा विच इशनान करन जाते हैं। ये नदियां तो सतयुग तो लैके चलदियां आईयां, अजकल तो नदियां किते किते डबो भी दिंदियां, भी नदियां अगर पतित पावनी होवे तो फिर उछल थोड़े ही खान। बाबा कहंदे भी अजकल तो भी नदियां विच भी देखो किन्ना उफान आ जांदा हैगा, तूफान आ जांदा है, भी किते किते तो डबो ही दिंदी है। प्रकृति भी तमो प्रधान ते सागर भी तमो प्रधान बन गया। सागर थोड़ा भी उछल खाऊगा तो सारा कुछ खत्म कर दूगा। सतयुग विच सिर्फ थोड़े जे भारत विच रहणगे, वो भी जमुना के कंठे ते जिहड़ी दिल्ली है वो परिस्थान बन जूगी। सतयुग विच थोड़ी जी जीव आत्मावां रहणगियां, फिर धीरे धीरे आंदियां रहणगियां। हुण है कलयुग दा अंत, किन्ने ढेर मनुष्य हो गए, बेहद दा नाटक है जिन्हों अच्छी रीति समझना है। भल कोई आपदे नूं एक्टर समझते भी है, परंतु कलप 5000 वर्ष का है, ये किसी नूं पता ही नहीं है। कित्थे दा 84 जन्म,
ਤੇ ਕਿਤੇ 84 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨੋ ਵਾਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਪ ਜੋ ਰਾਜਾਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਜੋ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਰਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਯ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਯ ਅਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਪ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਬਾਪ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 8-10 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਰਚਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਕਿਕ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੌਕਿਕ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਮ ਯੁਗੀ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਪ। ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਪ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਬਾਪ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣੋਗੇ। ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੂਗਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਬੰਬ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਬ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 10-10 ਵਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਬੰਬ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਬ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਘੜੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਤੋੜੂਗੀ। ਅਰਜੁਨ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲ ਸਥਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਹੋ, 8 ਘੰਟਾ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, 8 ਘੰਟਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗ ਅਗਨੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਸਤੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਸਤੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਭੀਲ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਠੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਵਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਬਣੋ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਮਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਘੰਟਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਿਊਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਿਊਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬਣਨਾ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜੀਤ ਤੇ ਵਿਜਈ ਭਵ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜੀਤ ਵਿਜਈ ਭਵ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਛ ਦੁਆਰਾ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਲਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਲਾਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਰਾਮ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਵੀ ਦੇਹ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਜੀਤ ਵਿਜਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ। ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।